Lado, thank you so much for spending some time with me this morning. Congratulations on your premiere for The Execution. How excited are you? Thank you. I'm really excited. It's for me, it's first time when I speak with someone after premiere, after my first view. It's I'm just a little nervous. Well, I gotta be honest with you. I couldn't believe this is your first feature film. The execution was phenomenal. I honestly say that. Thank you so much. Your pacing and your attention to detail and storytelling was something that I often see from more veteran screenwriters and directors, and for you to be able to just hit this home run right off the bat, I truly say that you have. I'm so excited to see what you continue to do after this as well. Thank you. So let's talk about it. Let's talk about The Execution. Tell me a little bit about the screenwriting process that you did with Olga. I would love to pronounce her last name, but I know I'm going to butcher it. Gorodetskaya. No. Yeah, I'm not even going to attempt it. Tell us a little bit about it. Okay. Оль, то есть получается о сценарии рассказать? Скажи, пожалуйста. So, do you want Lado to speak about the script? Yes. Да. Это достаточно сложный процесс, потому что изначально писал я самостоятельно, в течение года я писал сам, потом впоследствии понял, что я становлюсь заложником решением тех или иных решений, и мне нужен союзник, полноценный хороший соавтор, который помогал бы, мы вместе бы сообща бы нашли бы те решения, которые бы позволили рассказать эту сложную историю. И, соответственно, когда я дал Ольге прочитать сценарий, она очень честно и по делу разнесла его, очень вдребезги практически, но я очень уважаю конструктивную критику, и после этого мы писали уже непосредственно вместе второй год, и вот третий год уже непосредственно в самой съемке мы доводили сценарий до конца. Конечно же, мы провели огромную работу по тому, что нам приходилось в силу того, чтобы погрузиться в эпоху, общаться с различного рода людьми. Это консультанты в различных сферах, это те сотрудники, которые работали в тот период, милиции, полиции, значит, психиатры и, в общем, различного рода люди, которые помогали нам понять, каким образом устроены люди той эпохи и как вообще выглядела та эпоха, для того, чтобы мы могли не то чтобы воссоздать ее буквально, но все равно создать некую условную художественную вселенную, где будут разворачиваться эти события. Okay, so it was quite a complicated process. First, I worked on it for about a year on my own, but then I understood that I was kind of hostage of my own decisions and solutions I used. So I understood that I needed a partner who would help me make it more credible. So Olga did a really great job on giving me constructive feedback. And from that moment on, we worked together for one more year before we started shooting. We also spent a lot of time talking to all kinds of consultants who explained to us how it worked in the era in which the movie is set, all kinds of ex-policemen and psychiatrists and different kind of people, so that we could create the universe of our characters to live in. Yeah, I feel like your movie overcame two big challenges, and that is the pacing and doing so while staying in the present and going back in time, because crime thrillers usually have a lot of information that needs to be unpackaged. How did you overcome that to make sure that audiences stayed engaged? Как вы решили одну из сложнейших проблем этого фильма с большим количеством переходов во времени, так чтобы зритель оставался включенным и понимал, что происходит на экране? Когда мы собрали первую версию монтажа, то глав было 14. Конечно, когда я показывал продюсерам и своим близким друзьям, я понимал, что сейчас это похоже на иллюстрацию сценария. То есть это не фильм, это сценарий, который мы собрали в качестве фильма.
И невозможно сложно было для человека, который был вообще совершенно не в курсе материала, телепортироваться во времена. Мне очень любезно сказали, что это очень сложно. Но я понимал, как бы, если бы я должен был как-то охарактеризовать, я бы достаточно не в лестных словах это сформулировал. И потом, соответственно, можно вот до сих пор еще остались наработки по тому, как я переразбирал вместе с Ольгой структуру этого сценария. И, соответственно, родилась как бы вот конструкция, которая позволяла бы органично перестраиваться из времени в времени, при этом постоянно держать зрителя в напряжении и вести к этому трагическому финалу. Yeah, of course, it was quite a challenge. In the first editing version, there were 14 chapters, which is much more than it is now. So someone who saw it for the first time and had no idea about all the background wouldn't understand a thing and would be really upset about it. So we had a lot of drafts to improve the concept of those transitions for the viewer to stay engaged and in suspense. So, talk a little bit about Detective Issa and the work that Nico Tavares does as unwrapping the character as the film progresses. I don't want to talk too much about it because it's an amazing story. Everybody should check out for themselves. But the work that Nico does for you. Расскажите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, про Исса, про его героя, про то, какую работу проделал Нико Тавадзе. И, конечно, это невероятный персонаж, и его эволюция по сценарию очень интересна. Я практически около года искал главного героя, пробовал разных персонажей. Я сам грузин, вот, и мне нужен был главный герой грузин, потому что эта концепция выросла из моих внутренних переживаний, из моего внутреннего конфликта. Иса олицетворяет некого человека, который приспосабливается к системе, становится конформистом. И мне нужно было найти связь с ним. И когда мы, значит, случайным образом, я узнал, что в Грузии есть такой артист, и, в общем, я должен был лететь в Израиль для того, чтобы провести пробы с другим артистом. Я должен был, извиняюсь, работать над сценарием. У меня было половина дня для того, чтобы попробовать кастинговать Нико. Мы взяли с ним несколько сцен, и когда у меня был шок, когда текст в его словах, в его ротовой полости, в нем начал оживать, потому что в течение года я ни в ком не мог это увидеть. И когда он начал произносить первую историю про свою мать, вот эта история, когда он рассказывает о том, что его мать нашли в реке, то я совершенно был поражен, потому что это его история. Она прозвучала практически как тост на Кавказе. Давай, я разделю, Оля. Of course, it was very important to cast the right person for the role of Issa, so it took me about a year to find the right person. I'm Georgian myself, and the concept is based on my internal conflict of conformism versus idealism. So it was crucial for me to find someone who would work well. And on the day that I auditioned Nico Tavadze, I had to audition someone else in Israel, so I only had half a day to work with him. And he made the text kind of alive, so it was a real shock for me how he did the mother story. И когда я попробовал с ним еще одну сцену, я просто понимал, что сценарий и история, которую я закладывал, начинает в нем оживать через него. И чтобы проверить, насколько он сильный артист, я пошел на некую хитрость, я взял самую сложную последнюю сцену, я сказал, что у нас есть 20 минут для того, чтобы вы подготовились и попробовали сыграть эту сцену. Я выйду сейчас на улицу, я покурю, попью кофе, у вас есть 20 минут. И мне хотелось его бросить в такую сложную ситуацию, потому что это невероятно тяжелейшая сцена финальная, где он рассказывает о том, что он не убивал Веру, это случайность, это его исповедь, оправдывающая его действия. И когда я вернулся, он сделал это с первого дубля,
я отправил продюсерам и сказал, что у нас есть главный герой. Через 15 минут ответил продюсер Илья Стюарт. Он сказал, я поздравляю нас, это невероятный артист. И я в этот вечер пошел в ресторан, взял вино и просто сел на стул и просто молчал минут 15, просто смотря на Тбилиси. Yeah, and then there was one more scene when I saw the script coming alive, played by Nico. I gave him the most complicated scene, the final one. I gave him 20 minutes to prepare his acting. I went out to smoke and get a drink, and then I came back to see him play the confession scene where he says that he actually didn't actually mean to kill Vera, that it was an accident, and it was so strong, it was so great. He did a great job on the first take, and I sent it over to Ilya Stewart, the producer, and he called me back in 10 or 15 minutes, and he said that yes, we have the hero, and that night I was so shocked that I just took a glass of wine and was sitting silent for 15 minutes. И самое важное, что просто на самом деле я нашел своего друга, своего земляка, при этом он как мой отец по возрасту, и он настолько всегда внимательно и трепетно относился к моим идеям, пожеланиям, потому что есть артисты, которые много навязывают. Он доверился мне и что мне нужно, как, почему твой персонаж такой. Мы очень много сидели, репетировали, обсуждали, и он никогда не конфликтовал. Он просто доверял мне, и за что я невероятно ему благодарен, потому что для дебютанта, для человека, который делает свое первое кино, конфликты с артистами могут его закрыть. А Нико, и не только Нико, и Севастьянов, вообще все артисты шли мне навстречу, доверяли моим идеям и не мешали мне создавать эту историю. Yeah, and so he became a very dear friend to me, even though he is the age of my father, but yet still, and it was his first role of this kind. He was really attentive to my ideas. We never had conflicts on the set because he trusted me, really trusted, as did all the actors, and they were really open to my ideas. Part of, obviously, you had a great cast, you have a great story, and then now I want to just ask you about the visuals really quick. Talk about keeping that dark tone regardless of the set. You're outside, even when you're outside, even when light is shining through a window, it's still dark. Did you guys film all that kind of in a more like a cloudy time? Was that some of that post? Talk about the lighting in the film. Расскажите немного о том, как вы решали вопросы освещения в фильме, потому что помимо великолепного кастинга и отличной истории, поражает общий темный тон повествования, даже в сценах, которые на улице, которые, казалось бы, в светлое время суток, и даже когда светит солнце, все равно общая тональность темная. Как вы справлялись с этими задачами? Прежде всего, это решение по свету возникло в диалоге с оператором, потому что мы разделили, во-первых, цветом и настроением два времени. Есть линия 91-го года, которая совершенно безжизненная. Это бесцветное изображение с давлеющими серыми тонами. В 80-е и последующие, там, 83-й, 85-й, 87-й года, в них присутствует цвет, в них присутствует как бы все равно контрасты, плотность и яркость. И с последствием того, как мы рассказываем историю, как Иса придает все свои идеалы и становится частью системы, цвет уходит из фильма. И в конце мы погружаемся в очень мрачное состояние. Если вы на самом деле вы бессознательно и не отслеживаете это, но в конструкции истории мы выстраивали это все таким образом. И это все настоящий свет. Мы подлавливали то время, чтобы снимать именно таким образом, чтобы выстроилось абсолютно этого ощущение сгустка темноты, где в том бесцветном, безжизненном состоянии остаются два этих трагических персонажа. Вот.
Yeah, of course, it was a solution that we found together with the DOP. The lighting is different in the two historical periods of the movie. The 1991 part does not have much color, and the predominant shades are gray. While in the 1980s, we have color, but gradually, as Isaac betrays his ideals and starts conforming more with the system, the color gradually goes fading away. So in the final scenes, we find ourselves in a really gloomy visual set, where the two tragic heroes are confronting each other. Lado, thank you so much for your time. Congratulations on a wonderful film again. Thank you for your question. Thank you so much. And I appreciate getting behind the scenes to something so wonderful. So I'm excited to share this with people, and I'm also excited to see what you work on next. Yeah, thank you so much. I do some book with the screenplay, and backstage I do myself with the photo, with small, photo. That's I think great book from. We will show. Awesome. Thank you so much again. Nice to meet you, and Thank you. enjoy Bye. the rest of the fest.